حضرت آپ یہاں آئے ہیں آج جو دنگوں میں جن کے گھر گئے، جن کے نقصان ہوئے، ان کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینے آئے ہیں۔ سب سے پہلے سرکار کہہ رہی کہ جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں دونوں پکش کی کبھی بات وہ کرتے نہیں، سرکار کے لوگ ایک ہی طرف سے ایک طرفہ کارروائی ہوتی، کہہ رہے ان کو سزا دلا کے رہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ سزا وغیرہ سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ فساد کے اندر جو لوگ تباہ ہوئے ہیں یا ان کے نقصانات ہوئے ہیں ہم ان کی کوئی مدد کریں۔ جمعیت علماء ہر جگہ مدد کرتی ہے، ہم اسی لیے پہلے بھی ہم اس فساد کے بعد فوراً جو ٹھیلی والے لوگ تھے جو روز کماتے تھے اور روز کھا لیتے تھے، ہم نے ان کی بھی تقریباً 200 آدمیوں کو پر آدمی 20,000 روپے سے مدد کی تھی، تقریباً 40 لاکھ روپے سے۔ اور اس کے بعد پھر سروے کرنے سے یہ پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنی زمین کوئی نہیں ہے اور وہ رہتے تھے جنگل میں، لیکن جن جھوپڑیوں میں یا مکانات میں وہ رہتے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کی ایسی مدد کریں جس سے وہ کم از کم سائے کے نیچے اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی گزار سکیں۔ ہم نے اس کا سروے کرایا، ایسے لوگ کون ہیں، کیا آدمی ہیں، تو ہم نے ان کے لیے اس جگہ، چونکہ یہاں زیادہ مار دھاڑ تو ہم نے یہاں ایسے لوگوں کے لیے، اس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ہم نے ان کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا۔ ہم نے ہندوؤں کے لیے بھی یہ کہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان کی پرانی تاریخ یہی ہے کہ ہندو مسلم جگہ جگہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، تو کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی کہ ہندو الگ رہے گا مسلمان الگ رہے گا۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم 20-21 آدمیوں کے لیے جگہ دیں، 100 گز کا پلاٹ، اور کہیں کہ بھائی آپس میں مل جل کر کے ساتھ رہو۔ لیکن ہمیں افسوس ہوا اس بات کا کہ جو فضا بنا دی گئی ہے اس کے اندر ہندوؤں نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں۔ ہم نے سوچا ٹھیک ہے، ہم تو مددگار ہیں، مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان سب کو ایک لاکھ کا چیک دیں گے، اس کے اندر مسلمانوں کو زمین کے ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم زمین خرید چکے ہیں تو دوبارہ خریدنا زمین کا ہمارے لیے مشکل ہوگا، تو ہم ان لوگوں کو بھی 1 لاکھ کا چیک دیں گے۔ وہ جہاں رہ رہے ہیں چاہے جھونپڑی ہی بنائیں، 1 لاکھ میں کتنا مکان بن سکتا ہے، مسلمان بھی کیا بنائیں گے، لیکن ہم ان کی بنیادی طریقے کے اوپر ایک مدد کریں گے اور زمین دیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے، اسی لیے آج نہیں، جس طرح سے دنگے میں جو کارروائی کہیں نہ کہیں ایک طرفہ ہوئی، آپ لوگ بھی لیگل لڑائی لڑ رہے تھے، اس کو لے کر کے ہم اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، تو ملک کے اندر فرقہ پرستی کی ایک ذہنیت ہے، ہم جمعیت علماء ہند ہمیشہ اس کی مخالف رہی ہے۔ ہم یہ کہتے چلے آئیں کہ فرقہ پرستی چاہے مسلمان کی طرف سے ہو چاہے ہندو کی طرف سے ہو، ہم ہمیشہ 100 سال سے اس کی مخالفت کرتے چلے، ہم آج بھی اس کے مخالف۔ اور دیش میں آج کل چرچا ہے، پہلے بابری مسجد، گیان ویاپی، اب متھرا عیدگاہ مسجد یہ چرچے چلتے رہتے ہیں، وہی فرقہ پرست ذہنیت ہے جو مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ یہ انجان لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ بالکل بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام کا اصول ہے کہ کسی دوسری جگہ کو اجاڑ کر کسی دوسری جگہ اسلام کی مسجد نہیں بن سکتی، اگر بنے گی تو وہ مسجد نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جتنی مسجدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان میں کوئی دعویٰ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے۔ بابری مسجد کے بارے میں بھی صحیح نہیں تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، کسی رام جنم بھومی کا مندر توڑ کر کے وہاں مسجد نہیں بنے، ہم اس کے اوپر مطمئن ہیں۔ انہوں نے فیصلہ اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر دے کر کے کہہ دیا کہ ہم دیتے ہیں مسجد مندر بنانے کے لیے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں آج مندر بن رہا ہے یہ رام جنم استھان نہیں ہے، یہ بابری مسجد ہے، کسی مندر کو توڑ کر کے یہاں مسجد نہیں بنائیں گے۔ ہمارے دل میں تو
कोर्ट ने अब कह दिया ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे होगा क्या? सर्वे से क्या होता है? सर्वे तो बाबरी मस्जिद का भी हो चुका है। सर्वे ही ने तो ये बताया था कि ये मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई है। ये सर्वे क्या होता है? सर्वे की कोई अहमियत नहीं। तो क्या मुसलमानों का दावा छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, आखिर तक लड़ना चाहिए कोर्ट के अंदर। कोर्ट क्या फैसला करता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पहले कोर्ट का फैसला आया बाबरी मस्जिद की तरह, उसी तरह ये भी अगर फैसला हो सकता है, और हो सकता है कि फैसला सही आ जाए, इसमें क्या बात है? ये तो फैसला देने वालों की बात है। हो सकता है कि जो उस वक्त बैठा हुआ और जो फैसला दे वो सही फैसला दे दे, क्या किया जाएगा? हम इस फैसले को सही नहीं समझते, यानी कानून की बुनियाद पर सही नहीं है। इसलिए क्या कानून जब ये कह दिया कोर्ट ने कि मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, तो फिर मस्जिद को मंदिर को देने का ये कोई फैसला सही नहीं। संघ के एक नेता है इंद्रेश कुमार, वो बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो भी विवादित स्थान है मुसलमानों को स्वयं दे देना चाहिए ये हिंदुओं को। ये कोई चीज़ नहीं है, ये गलत चीज़ है। मैंने अपना घर बना रखा है, क्यों मैं दूसरे को दूँ? सवाल ये है कि या तो आप ये साबित करें कि यहाँ मंदिर था, तोड़ कर बना दिया गया। हम खुद कहते हैं कि कोई मस्जिद ऐसी हो नहीं सकती कि किसी दूसरे के घर को तोड़ करके वहाँ मस्जिद बना दी गई। या तो और अगर ये बात नहीं है कि वो किसी को तोड़, आप क्यों मुझसे कहते हैं कि मैं अपना घर दे दूँ? मैं तो नहीं देता घर। कानून मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मिल्कियत को किसी दूसरे को दूँ या न दूँ, मेरा जी चाहे दे चाहे ना। कोई मुझे नसीहत करने वाला कौन होता है कि दे दो? मुसलमान क्यों दे दे? वो उसका स्थान है, यानी इसका मतलब है कि कौम और अल्लाह का घर है। हम उसको इज्जत की नज़र से देखते हैं और उसको बाकी रखना अपने बाकी रखने से ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए हम क्यों मस्जिद दे दें किसी को? मौलाना, एक चर्चा देश में आजकल हलाल की भी हो रही है। कोई हलाल का चर्चा नहीं है, तो सिर्फ यूपी के अंदर हुआ था और अब वो भी चीज़ नहीं है। होम मिनिस्टर ने मरकज़ के अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि हमारा ये कोई मुद्दा नहीं, ये तो ख़त्म हो गई बात। उनके कई सारे नए मुख्यमंत्री जो चुन के आ रहे हैं, आए दिन कहते हैं कि यहाँ हलाल मीट की दुकान नहीं खुलेगी, ये नहीं खुलेगी। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश में कहा है कि इससे गंदगी होती है, इसलिए खुले हुए के ऊपर नहीं बिकेगी। इसमें कोई हरज नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि खुले हुए में न बिके। ऐसा पर्दा और ऐसे शीशे के अंदर होना चाहिए जहाँ सफाई सुथराई, हर खाने की चीज़ इसी तरह सफाई सुथराई के अंदर रखी हुई होनी चाहिए। भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बीजेपी कह रहा है 2022 में उद्घाटन होने जा रहा है। क्या किया जाए इसका? अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर चीज़ ले करके उसको बनाना चाहते हैं, हम क्या उसके अंदर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, बनाइए उसको। सरकार से लेकर तमाम हिंदू उसको बड़े पैमाने पर पूरे देश में जो जिस तरीके पर उसका प्रोपेगेंडा हो रहा है, हर हिंदू उसके अंदर अपने आप को ले जाना चाहता है, तो बहुत खुशी की बात है। हम तो सिर्फ कोर्ट के फैसले पर कह रहे हैं। कोर्ट का फैसला सरकार के हक में नहीं, हमारे हक में। हम ये समझते हैं कि आस्था की बुनियाद पर दे देने का, किसी दूसरे की जगह को देने का हक नहीं है। हम नहीं समझते हैं ये बात। कोर्ट ने दे दिया, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं, हम अपने घर बैठ गए। हम उसको लेकर के दुनिया की किसी कोर्ट में जाए, हम अपने मुल्क के लिए किसी दुनिया की कोर्ट में जाएंगे, खत्म हो गई बात। मुसलमानों के लिए आगे क्या होगा? 2024 चुनाव आ रहे हैं। हाँ नहीं, हमारा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि हम कोई मजहबी सियासी जमात नहीं है, तो मजहबी जमात है। हम तो मुसलमानों से यही कहते चले आए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे कहते रहेंगे कि प्यार और मोहब्बत के साथ गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, गांव गांव प्यार और मोहब्बत के साथ जैसे 1500 साल से रहते चले आओ, इसी तरह रहो। और हम इसी तरह रहते हैं। हम इस चीज़ के ख्याल नहीं है कि हिंदू है तो उसके साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते। हम तो हर एक के साथ बैठ कर खाते हैं। रात में यहाँ मऊ से हिंदू आए थे, मैंने तो उनके साथ बैठ कर खाना खाया। उनकी प्लेट अलग थी, मेरी प्लेट अलग थी। हम तो हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत यही करते हैं और इसी की प्रचार करते हैं, तलकीन करते हैं। एक आखिरी सवाल, मोदी सरकार मौलाना बार बार ये कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, अभिरासन हो, आयुष्मान हो, सब में मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान क्या उनके तरफ भी देख रहा है? मुसलमान देख रहा है, वो अपने हालात के बारे में मुसलमान खुद फैसला करे कि क्या हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मजलिस के अंदर मैं कोई इस तरह का इशू करूँ।
آج اس کا موقع نہیں، اذان ہو چکی ہے جمعے کی، میں جاؤں گا، اس کی کوئی مسئلہ نہیں، میں سیاسی مسئلے پر بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوئی سیاسی آدمی ہی نہیں ہوں، مذہبی آدمی ہوں، تو مذہبی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ نہیں تو بہت سارے چرچا ہے، سرکار جیسے چرچا ہوتی ہے UCC قانون لائیں گے، لو جہاد قانون بنائیں گے، کیا کیا مسلمانوں پہ آروپ بھی مڑے جاتے ہیں۔ لگائے جاتے ہیں، لیکن میں سیاسی مسئلوں پر بولتا نہیں ہوں، کہیں بھی نہیں بولتا، کوئی پوچھتا بھی تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی میں سیاسی مسئلہ۔ تو مسلمانوں کو رہنمائی کون کرے گا، اتنے مسلم ہیں اس دیش میں؟ جو سیاسی لوگ ہیں وہ کریں گے، ہم تو سیاسی آدمی ہیں، ہم نہ خود الیکشن لڑتے ہیں نہ کسی دوسرے کا الیکشن لڑاتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ شکریہ۔ بہت